masih di jalan. Oke, ingin ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi ya dengan rutinan kita untuk Zoom di kegiatan LC beasiswa perintis ini. Semoga teman-teman semuanya setelah menjalani Idul Fitri gitu ya, Lebaran, semangat itu jadi kembali, teman-teman itu jadi lebih semangat, jadi lebih apa ya, perjuangannya itu jadi lebih kerasa gitu ya. Semoga teman-teman semuanya juga hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, karena kita sudah pukul setengah 9, kita akan lanjut saja agenda pagi ini dengan tilawah Al-Quran ya. Hari ini aku lupa tilawahnya itu sampai mana ya? Bentar. Tilawah hari ini. Mana ya? Bentar. Ada yang ini nggak? Ada yang ngehancain nggak? Al-Baqarah, Al-Baqarah 153. Oke. Kak izin off cam lagi kurang enak badan. Oke, Zaki. Semoga lekas sembuh. Ya teman-teman, silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 154. Berarti halaman 24 ya. Kita tilawahnya seperempat ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai Al-Baqarah 187. 186. Oke. Oke, oke. Tilawahnya Al-Baqarah 154 sampai Al-Baqarah 154 sampai 186. Oke. Udah, yuk silahkan dibuka mikrofonnya. Kita akan mulai untuk sesi tilawahnya. Izin off mic Kak, kurang kondusif. Oke. Oke ya, aku mulai tilawahnya. Yuk yang lain juga bisa mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تقولوا وقل لمن يقتل في سبيل في الله سبيل أموات الله بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من ولنبلونكم الخوف بشيء من والجوع الخبز ونقص من والجوع الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين أصابتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة إنا قالوا لله إنا لله إليه وإنا إليه راجعون راجعون أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم وأولئك هم المهتدون المهتدون إن الصفا الصفا والمروة من والمروة شعائر الله شعائر فمن الله حج ومن البيت حج أو فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن طاف الله شاكرا عليم وأنزلنا من البينات والهدى فإن بينا الله للناس بالكتاب أولئك إن الذين يكتمون ما يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون آيات الذين والهدى من بعد كفروا ما بينوا بيناه للناس بالكتاب تواب رحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم يلعنهم والملائكة الله والناس أجمعين اللاعنون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إله وأسلموا إله وبينوا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأنا التواب الرحيم إن في إن خلق الذين السماوات كفروا والأرض واختلاف الليل والنهار وما والفرق أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما أنزل خالدين الله من فيها لا السماء من يخفف ماء فأحيا عنهم الأرض بعد العذاب موتها ولهم وبث فيها ينظرون من كل وإلهكم دابة إله واحد وتصريف لا الليل إله والسحاب إلا هو الرحمن والسحرات الرحيم مسخر بين إن السماء في خلق والأرض السماوات والأرض ومن واختلاف الليل الناس من والنهار يقول والفلك التي تجري في البحر
الدار بما ينفع الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو أن الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إذ تبرأ الذين اتبعوا والعذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كذلك يجزي الله أعمالهم سراب الحي وما هم بخارجين من ومن الناس النار من يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يحبونه كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ ترى بطوة الشيطان هو عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قالوا واتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع فإذا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يأكلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما عليهم واذكروا الله إن كنتم تعبدون من النار يا أيها الذين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما آتاهم الله ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا عذاب عليم أولئك يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله أن الله ليس لكم بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب صراط إنما بعيد حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فمن عفي له من أي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين وأقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى على الذين يطيقون فدية طعام
فعل نسيان والنص فمن تطوع خيرا فهو خير وإن له السبيل وتصوم خير لكم إن كنتم للسائلين تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والقرآن وبينات الحكيم الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الذين صدقوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كتب عليكم القصاص Kayak Allahumma irhamna bil Quran. Alhamdulillah untuk sesi tilawah kita sudah selesai. Semoga apa yang tadi teman-teman baca, apa yang tadi teman-teman simak, apa yang tadi teman-teman dengarkan bisa menambah keberkahan kita di hari ini dan bisa menambah membawa syafaat untuk kita di akhirat nanti. Amin. Dan oke teman-teman, karena kita sudah pukul segini untuk sesi absen hari ini, kita skip dulu ya, nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya, sebetulnya sih kita ada materinya sebentar ya, aku coba share screen dulu. Materi. Nah, izin perjalanan pulang sekitar 1,5. Oke. Kayaknya tuh beres Ramadan banyak yang sakit gak sih guys? Pada sakit. Keluarga aku juga pada sakit, pada batuk, sakit tenggorokan, panas. Aduh, oke. Nah, teman-teman, jadi materi hari ini adalah materinya itu tentang decision making. Jadi, tentang membuat keputusan. Oke, kenapa sih materi ini penting untuk kita bahas gitu ya? Karena aku yakin ini tuh akan sangat berguna untuk khususnya tuh untuk sekarang ya. Kalian tuh kan sekarang lagi masa-masanya itu mencari PTN, lagi masa-masanya itu mencari keputusan kayak gitu. Mungkin yang dulunya biasanya itu kalau SD, SMP, SMA-nya itu dipilihkan gitu ya oleh orang tua. Tapi sekarang ketika kuliah, kalian itu berusaha untuk buat keputusan kalian sendiri. Entah itu mau apapun itu kalian membuat untuk masa depan kalian tuh gimana tuh itu udah di tangan kalian gitu sekarang tuh bukan di tangan orang tua kalian lagi kayak gitu makanya materi ini tuh penting karena takutnya itu mungkin ada beberapa anak yang mungkin ini tuh pertama kalinya kalian mengambil sebuah keputusan. Nah, sebelum kita mulai ke materi hari ini, di sini ada beberapa pertanyaan tentang kuliah gitu ya. Aku mau kalian jawab di kolom chat aja ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pertanyaan. Kayak pertanyaan pertama, apakah kalian sekarang kondisi sekarang itu sudah siap kuliah, masih ragu atau masih kangen sekolah? Oke, boleh dijawab di kolom chat ya. Siap kuliah, oke Puja siap kuliah. Apakah ada yang masih ragu? Siap kuliah, oke. Apa ada yang masih kangen? Aduh, aku masih kangen sekolah gitu. Insya Allah siap kuliah. Oke, ini udah banyak yang jawab. Siap, siap kuliah, siap, siap, siap kuliah. Oke, mungkin mayoritas sudah siap kuliah gitu ya. Berarti itu suatu hal yang bagus gitu untuk awalannya. Oke, yang kedua adalah pertanyaannya, apakah kalian memilih untuk tetap di kota asal kalian, atau kalian memilih untuk merantau, atau kalian memilih untuk pergi ke luar negeri? So, itu pilihannya tetap di kota kalian, tetap di asal kota kalian, ngerantau atau ke luar negeri.
Rantau dikit Kak ke Depok. Oke, gak sih? Merantau. Tetap di asal. Oh, Zulfa di asal karena bungsu nggak boleh jauh-jauh. Oke, merantau, merantau, merantau. Tetap di kota sendiri, oh Vira. Tetap di sendiri, tetap di kota asal. Merantau, merantau. Oke. Yang lainnya, apakah ada yang mungkin mendaftar ke luar negeri? Ada nggak? Kalau di tahun lalu, seingat aku tuh ada deh yang daftar ke luar negeri, cuman apa yang nggak lolos atau apa gitu, aku juga nggak update lagi infonya. Aku ada plan K tapi masih pertimbangan. Ya Allah, amin. Bismillah S2-nya di luar negeri, amin. Plan B-nya ke luar negeri, Kak, amin. Tapi FYI ya, kata teman-temanku yang kuliah di luar negeri, teman-temanku tuh kebetulan kuliah itu di Turki. Karena katanya sih biaya di sana tuh lebih murah, katanya sih gitu ya untuk pendidikannya. Tapi biaya hidup, waduh lagi. Tapi biaya hidupnya mah ya 11-12 lah kayak di Indonesia. Cuman kalau untuk biaya pendidikannya sih katanya tuh lebih murah. Kayak gitu di Turki ya temen aku. Barangkali ada yang mau ke Mesir. Kayak biasanya yang di pondok pada ini nggak sih kayak ke Al-Azhar gitu. Bismillah S2-nya di luar negeri. Oke. Nah, pilihan ketiganya, kalian sudah menentukan kalian mau pergi ke tujuan perguruan tinggi apa, PTN apa atau PTS atau kampus apa, coba di disebutin ya, disebutkan mau kemana, disebutkan nama kampusnya. Udah, aku mau ke Unair jurusan akuntansi. Oke, Bismillah IPB adalah pokoknya masa gitu Dwi. Wah, Nisa jurusan akhirnya ke Unbrau, Universitas Tawa Akuntansi UPI, ITB atau ITS, amin. Bismillah. Susah kamu Bismillah doang teh kemana? Oh, Bismillah ITB. UI Arsitektur Interior, Bismillah ITB, FK, USK. Oke, yang lain kemana? Oh, udah Kak, aku ITB. ITB langsung ambil peminatan meteorologi. Oke, Unbrau. Salah satu Brawijaya. FHUI yang lainnya? Kayak apakah ada jawaban yang lain? Yang lain nih pada kemana? Aduh, UGM. Zulfa tuh, emang kamu tinggal di mana? Zulfa bukannya tadi nggak boleh merantau ya? Berarti tinggalnya di Jogja, Zulfa. Oke, nah oke teman-teman. Nah jadi tadi teman-teman itu sudah bisa ya putuskan apakah kalian itu sudah siap kuliah, apakah kalian itu masih ragu, ataupun apakah kalian itu mau merantau, aku mah mau merantau, aku mah pengen ke luar negeri, aku mah pengen tetap aja di kota asal, aku pengen ke kampus ini, aku pengen jurusan ini. Berarti kalian itu kan sebetulnya itu sudah bisa memutuskan sesuatu, sudah bisa mengambil keputusan kayak gitu. Nah, di sini kita akan belajar sedikit tentang apa itu decision making. Jadi, teman-teman, pengambilan keputusan adalah proses menentukan pilihan dengan mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, dan menilai resolusi alternatif. Nah, jadi teman-teman, pengambilan keputusan atau decision making ini itu adalah sebagai pemilihan terbaik dari beberapa pilihan. Jadi, ketika kalian dihadapkan dengan beberapa pilihan, kalian tuh dihadapkan dengan beberapa opsi. Nah, decision making ini adalah kalian memilih yang terbaik dari yang terbaik kayak gitu. Jadi cara untuk memilih dari suatu permasalahan kayak gitu. Nah, mungkin kalian kemarin udah melewati ya memilih PTN, memilih kampus. Nanti mungkin semoga aja ya kalian dihadapkan dengan permasalahan memilih kampus yang sudah diterima. Jadi kalian diterima di beberapa kampus, kalian tinggal milih kampusnya aja. Itu kan lebih menyenangkan kayak gitu.
Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mengambil keputusan, mungkin ada yang ini mah sudah dilewati ya. Nah, mungkin kalian nanti akan dihadapkan dengan situasi yang sama. Yang pertama adalah kalian itu harus mengidentifikasi dulu masalahnya itu apa, kayak gitu. Misalnya nih, kalian itu pengen kuliah. Nah, kalian itu putuskan dulu, oh aku pengen kuliah kayak gitu, sampai segitu dulu. Nah, yang kedua, kumpulkan saja apa saja hasil keputusan yang paling memungkinkan. Nah, yang keduanya mungkin kalian bisa misalnya, oh aku itu pengen kuliahnya itu di kampus A jurusan A, di kampus B jurusan B, kampus C jurusan C, kayak gitu. Jadi kalian tulis beberapa opsi yang kalian inginkan kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah kalian harus cari pro dan kontra setiap keputusan itu. Misalnya, oh kalau di kampus A jurusan A mah kayak gini, kalau di kampus B jurusan B mah kayak gini, kalau di kampus C jurusan C mah kayak gini. Itu bisa jadi suatu pertimbangan. Nah, yang keempat adalah setelah kalian tulis pro dan kontranya, kalian pilih salah satu yang terbaik kayak gitu. Nah, yang kelima adalah kalian evaluasi apa aja sih dampak positif dan negatifnya dari pilihan keputusan tersebut. Apakah ini sudah yang terbaik atau bukan ini hanya nafsu saja atau bukan ini hanya keinginan saja? Apakah ini sudah benar-benar yang kalian butuhkan kayak gitu. Nah, yang keenam adalah kalian itu bisa memodifikasi, kalian itu bisa apa ya, mengevaluasi ulang gitu ya. Apakah tindakan selanjutnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, jadi mengambil keputusan ini itu bukan sesuatu yang bisa apa ya, dilaksanakan secara cepat. Kalian itu harus memberikan beberapa pertimbangan kayak gitu. Ya, so aku putus nggak? Oh, izin off cam, oke. Nah, teman-teman, ini itu ada beberapa tipe orang saat mengambil keputusan. Aku nggak tahu ya kalian tipe yang mana, tapi aku coba jelasin satu-satu. Nah, yang pertama adalah ada brand centric. Nah, kalau brand centric itu, jadi kalian itu fokusnya itu pada diri sendiri. Kayak gitu. Jadi fokusnya itu ke dalam diri kalian sendiri. Misalnya gitu ya, ketika kalian mengambil jurusan kuliah, kalau tipe brand centric ini tuh misalnya, aku mah hobinya itu menggambar, jadi aku akan mencari jurusan yang berhubungan dengan seni kayak gitu. Jadi fokusnya itu lihat dari ke diri kalian sendiri. Oh, aku mah lebihnya di sini. Oh, aku mah kurangnya di sini. Jadi kalian tuh fokus ke diri kalian sendiri kayak gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah multivokal. Kalau multivokal itu biasanya itu kalian itu mengambil dari berbagai sudut pandang. Misalnya itu lihat dari apa ya, sumber A itu kayak gimana, sumber B itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi cari beberapa pro dan kontranya itu seperti apa kayak gitu. Kalau motif vokal itu jadi kalian itu benar-benar meriset gitu bagaimana kalau misalnya A itu bagaimana, kalau B itu bagaimana. Jadi di riset satu-satu aja kayak gitu. Nah, biasanya itu kalau motif vokal itu suka lama mengambil keputusan, jadi gak bisa apa ya, didadak-dadak kayak gitu kalau motif vokal. Nah, yang ketiga adalah agregator. Nah, kalau agregator itu biasanya itu berdasarkan pendapat orang lain. Nah, ada ya tipe yang kayak gini. Jadi kalau mengambil keputusan teh gimana pendapat orang lain. Nah, itu namanya agregator. Biasanya tuh kayak gitu. Biasanya tuh berdasarkan mungkin orang tua, berdasarkan teman, berdasarkan guru. Jadi berdasarkan pendapat atau apa ya? Saran dari orang lain kayak gitu. Nah, yang keempat adalah ada risk taker. Kalau risk taker itu adalah orang yang berani mengambil resiko. Jadi biasanya itu yang suka ngasih keputusan cepat kayak gitu. Jadi tiba-tiba A, tiba-tiba B kayak gitu. Jadi cepat gitu keputusannya. Jadi dia berani mengambil resiko apapun. Nah, yang kelima adalah Cautious. Jadi kalau yang kelima ini mah orang yang sangat hati-hati, sangat pemilih, sangat dianalisis detail kayak gitu. Saking hati-hatinya, kadang dia itu sampai melewatkan kesempatan kayak gitu. Ada kan orang kayak gitu juga. Jadi saking dipikirin, saking di apa ya,
dihayati sampai dia itu melewatkan kesempatan yang ada kayak gitu. Nah, ini ada beberapa tipe. Jadi antara tipe ini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini tuh bisa kita lakukan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi kayak gitu. Jadi apa ya, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Jadi bisa disesuaikan saja dengan kondisi masalahnya masing-masing gitu. Oke, jadi aku misalnya apa? Nah, ketika teman-teman mengambil keputusan, ada beberapa tipsnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman itu tidak boleh dalam keadaan emosi, tidak boleh dalam keadaan ego. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam keadaan emosi, teman-teman dalam keadaan teman-teman dalam keadaan emosi yang tidak stabil, jadi tidak teman-teman disilahkan ditenangkan dirinya dulu, silahkan di apa ya menenangkan dirinya dulu, jadi tidak boleh mengambil keputusan dalam kondisi emosi, dalam kondisi ego yang tinggi. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus kritis. Jadi ketika mengambil keputusan itu, teman-teman itu diharuskan untuk kritis kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah jangan menunda. Nah, jadi jangan sampai karena teman-teman itu apa ya, mikirin lama, dipikirin, di apa ya, terus dipikirin kayak gitu. Jangan sampai teman-teman itu malah menunda, jangan sampai teman-teman itu malah melewatkan kesempatan yang ada kayak gitu. Aku tahun lalu itu ada salah satu menti aku yang dia itu saking apa ya, saking dipikirinnya, saking bingungnya sampai dia itu melewatkan pendaftaran SNBT. Jadi sampai kelewatan gitu tanggalnya karena saking dipikirinnya, saking apa ya, saking diinget-inget gitu, padahal tapi dia sampai melewatkan pendaftaran SNBT kayak gitu. Itu jangan sampai kelewatan kayak gitu. Oke. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah menerima masukan. Jadi ketika teman-teman itu mengambil keputusan, teman-teman itu bisa menerima masukan dari orang lain, entah itu dari orang tua, dari teman, dari guru, mungkin dari fasil, dari eksternal dan lain-lain, itu teman-teman bisa menerima masukan dari orang lain. Kayak gitu. Nah, ini ya, ada quotes dari Ali bin Abi Thalib, janganlah membuat keputusan saat marah dan janganlah membuat janji sewaktu sedang gembira. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi emosi yang terlalu berlebihan, mungkin saja keputusan yang kita ambil itu tidak apa ya, tidak objektif, tidak bijak. Jadi teman-teman itu tidak boleh membuat keputusan dalam kondisi emosi yang terlalu meledak-ledak kayak gitu. Jadi harus dalam kondisi tenang, dalam kondisi stabil supaya apa ya? Supaya keputusan yang kita ambil, ucapan yang kita ucapkan itu dalam bisa bijak kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu untuk materi hari ini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya untuk hari ini, eh, teknik pengambilan keputusan itu adalah sesuatu hal yang skill penting dalam hidup. Entah itu dalam pemilihan kuliah, entah itu mungkin saat teman-teman kerja, saat teman-teman dihadapkan dengan beberapa masalah, ini tuh sangat-sangat penting kayak gitu. Jadi pengambilan keputusan itu tidak bisa langsung A aja, langsung B aja, tapi harus dipikirkan pro dan kontranya itu seperti apa kayak gitu. Nah, gitu mungkin. Apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Oh, suaranya jelas gak sih? Aku tadi tuh mau ngejelasin. Oh iya. Oke, apakah sampai sini ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Cukup. Aduh. Hmm, oke. Oke, nah teman-teman, jadi aku sedikit cerita aja ya. Jadi waktu aku SD, SMP, SMA itu, aku tuh biasanya itu dipilihkan keputusannya tuh oleh orang tua. Misalnya SD itu sudah diplanning oleh orang tua, SD apa, SMP apa, SMA apa. Jadi ketika aku masuk kuliah, ketika aku harus memilih sebuah jurusan, aku itu pertama kalinya memutuskan itu untuk diri aku sendiri kayak gitu. Nah, setelah aku mengikuti berbagai pendaftaran PTN, alhamdulillahnya tuh kalau itu aku tuh keterima di
3 kampus kayak gitu. Nah, ketika kalian keterima di beberapa kampus, kalian harus memilih lagi ya, mana yang terbaik dari yang terbaik kayak gitu. Nah, kalau itu waktu itu tuh aku sendiri ya, aku pengalaman aku pribadi, pertimbangan yang pertama itu adalah dari segi UKT. Nah, dari 3 kampus itu, UKT kampus A itu seberapa, UKT kampus B itu berapa, UKT kampus C itu berapa, itu dipertimbangkan. Dan yang paling murah dan paling terjangkau itu ya kampus C gitu. Nah, aku akhirnya ambil ke sana. Yang kedua adalah pertimbangan itu dalam segi pergaulan. Nah, kalau di kampus A dan kampus B itu kebetulan itu daerahnya itu daerah kayak gitu. Jadi mungkin pergaulannya juga lebih ya maksudnya pergaulannya kayak gitulah kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah dalam segi biaya hidup. Nah, biaya hidup juga itu jadi pertimbangan ya. Kalau misalnya di kampus A mah karena di kota biaya hidupnya lebih mahal. Kalau di kampus B itu gimana, kampus C itu gimana kayak gitu. Itu jadi pertimbangannya juga dipertimbangkan kayak gitu. Nah, ketika aku di usia kalian, ketika aku di masa-masa penerimaan PTN, aku juga merasakan banget dulu aku itu pengen banget kayak misalnya di kampus top, di kampus yang bergengsi, di kampus yang terkenal kayak gitu itu tuh pasti ada banget ego untuk ke sana kayak gitu. Cuman mungkin di realitanya itu kadang tidak sesuai dengan realita kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan planning kalian, ya mungkin itu udah jalan yang terbaik buat kalian kayak gitu. Jadi pasti aja gitu ya, ada banget kayaknya kalian tuh aku pengen banget di kampus A, kampus B yang top itu pasti ada banget dan itu pasti bergengsi banget ya buat kalian kayak gitu. Cuman lagi-lagi ketika memilih kampus itu harus realistis juga. Apakah aku mampu? Apakah aku bisa? Apakah itu cocok denganku? Ataupun apa itu hanya keinginan semata aja kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian membuat keputusan saat itu karena aku mah pengen kelihatan keren, jadi aku mah pengen di kampus A kayak gitu. Aku mah pengen kelihatan bagus, pengen kata pintar, makanya aku pengen di kampus B. Tapi sesuaikan juga dengan kemampuan kalian, sesuaikan juga dengan eh, mungkin kondisi kalian sendiri, kalian yang lebih tahu kayak gitu ya. Itu mungkin dari aku. Kita masih ada waktu 1/2 jam lagi. Nah, karena ini kita sebentar lagi kita akan menghadapi dengan UTBK. UTBK Hamin berapa sih guys? Hamin berapa hari ini? 20 hari 20 berapa? Ada yang nandain berapa ya? Aku nggak ini lagi. Oh, 24 atau 25. Oke. Nah, oke mungkin teman-teman, kita karena kita sudah 24 hari lagi, kita mungkin sekitaran 3 minggu lagi ya. Semoga teman-teman semuanya siap gitu ya untuk apa ya? Bukan untuk berjuang di UTBK. Juga teman-teman mungkin di tanggal 30 nanti ada kabar baik dari teman-teman lolos SNBP. Amin. Nah, kalau misalnya kalian amin. Kalau misalnya nih kalian ada yang tidak lolos gitu ya di di SNBT gitu ya. Aku harap kalian jangan sampai down, jangan sampai apa ya berlarut-larut gitu ya. Yang penting harus berjuang di SNBT kayak gitu ya. Karena kalau SNBP mah ya itu kan jalur apa ya jalur takdir gitu ya, jalur yang tidak terduga kayak gitu, jalur hoki, jadi tidak bisa di planning. Oh iya, aku dengar-dengar di SNBT sekarang kalian nggak bisa milih ini ya, nggak bisa milih kampusnya, cuma bisa milih daerahnya ya nggak? Buat UTBK-nya, buat kampus UTBK-nya, kampus tesnya maksudnya. Ada yang udah dengar nggak beritanya? Itu valid atau enggak? Jadi kalian tuh cuman bisa milih kotanya aja di mana gitu tesnya itu. Jadi kalian nggak bisa milih kampusnya itu di mana. Iya nggak? Atau aku bacanya sekilas aja sih soalnya. Oh iya Kak, bener. Iya ya, oh, bener ya. Valid, valid, ya. Ya, jadi kalian semangat ya, pokoknya semangat. Soalnya kalau misalnya cuma milih daerahnya doang tuh kan luas ya. Misalnya Bandung nih. Bandung itu kan Bandungnya Bandung mana? Bisa Bandung kota, bisa Bandung mana. Akan der 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 der. Ya, pokoknya semangat ya kalian semuanya.
Pokoknya dipersiapkan. Betul. Dipersiapkan apapun itu. Misalnya kalian tiba-tiba dapat yang jauh dari rumah kalian, pokoknya harus dipersiapkan, oke? Jangan sampai terlambat. Ingat ya, jangan sampai terlambat. Pokoknya jangan sampai terlambat. Karena kalau kalian terlambat asli, pikiran kalian tuh udah kacau ya, udah riweuh ya pokoknya mah. Jadi jangan sampai terlambat ya, gitu. Kalau misalnya perjalanannya jauh banget ke tempat tujuan kalian, kata aku mah mending cari penginapan. Jangan berangkat pas hari H. Kenapa sisa? Mending cari penginapan aja, jangan berangkat hari H. Biar kalian kondisinya itu fit, kondisi kaliannya itu stabil kayak gitu. Tapi kalau masih memungkinkan untuk PP ya gak apa-apa PP. Tapi kalau misalnya jauh banget ya dapetnya, mendingan nginep aja lah, cari penginapan sehari doang gitu ya. Dan Dan jangan lupa juga ya outfitnya juga harus dipersiapkan kayak gitu. Jadi jangan sampai outfitnya teh menyalahi aturan, nanti teh gak bisa masuk kayak gitu. Oh, dari segi outfitnya, dari segi persiapannya, kartu-kartunya jangan lupa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi jangan dadakan pokoknya begitu ya. Nggak ada waktu kita saya semua menjadi pendaftar UTBK juga. Oke. Nah, gitu. Ah, sampai sini, apakah ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Cukup. Cukup. Oke, teman-teman. Tuh, udah, cukup. Oke, cukup. Karena hari ini sudah cukup ya. Nah, untuk selanjutnya, sebetulnya itu tadi ya tuh, nggak sebetulnya sih, sekarang itu aku mau ngebagi kalian jadi tiga breakout room besar. Nah, di tiga breakout room besar itu, kalian sebenarnya itu cukup sharing sama teman-teman kalian gitu ya. Kenapa kalian memilih kampus itu? Alasannya itu bebas, bisa itu misalnya karena aku mah minatnya di sini, karena misalnya gini-gini gitu. Ketiga sih, ulang. Nggak ulang. Nah, jadi setelah ini kalian akan aku masukkan ke breakout room. Nah, di breakout itu kalian harus sharing 2 menit aja ya, seorang 2 menit sharing kenapa kalian memilih kampus A dan jurusan A. Nah, kenapa? Nah, itu doang segitu ya, oke? Cuman sharing segitu. Apa sih pertimbangannya kan begitu tuh apa gitu? Apakah karena dekat dari rumah? Apakah karena aku pengen di A, aku karena ini, nah gitu ya. Oke, jelas gak? Oh, ngerti kak. Kalau yang hasil konsultasi jurusan, kapan hasilnya keluar? Keluarnya itu adalah betul, sekitaran tanggal 30. Kenapa tanggal 30? Karena teman-teman besok kalian TO. Jadi hasilnya itu menunggu kalian TO ya, gitu. Jadi setelah TO yang besok itu baru muncul hasil konsultasi jurusannya, gitu ya. Oke, ya karena sudah jam segini, besok ada Zoom Kak. Nah, nanti aku jelasin ya setelah kalian breakout room. Kayak aku coba kalian masukin ke breakout roomnya itu cukup 4 atau 3 ya? 4 deh, 4 aja, bikin 4 ruangan. 4 ruangan. Oke, 4 room. Oke, teman-teman, silahkan masuk ke breakout roomnya masing-masing. Aku kasih waktu 2 menit ya untuk per orang untuk sharing. Dan jangan lupa untuk dokumentasi per room Zoom-nya. Oke.
Aku mau boleh. Alhamdulillahnya menang. Kepala sekolahku ngusulin kenapa gimana kalau misalnya aja sama saya di sekolah kita belum ada alumni, tapi di situ aku juga takut karena belum ada alumni, ditakutkan aku mau tapi aku insya Allah masih bisa di SNBT. Terus kemungkinan yang lain kenapa aku bisa langsung milih ITB itu karena peluang masuk dunia kerja menurut yang aku searching sangat besar dan terbuka untuk mahasiswa lulusan ITB. Terus peluang karir dan relasinya juga, terus lingkungannya yang ambisius juga. Terus selain itu jurusannya aku ngambil FMIPA. Sebenarnya karena fakultas aku ngambil FMIPA karena aku mau ngambil jurusan aktuaria. Nah, yang harus kalian tahu waktu itu dari aku bingung-bingungnya, aku tuh mau ngambil jurusan apa. Pas banget di FYP TikTok muncul aktuaria gitu, terus aku searching dan ternyata peluang karirnya bagus gitu. Nah, jadi kayak udah nggak apa ya, kalau misal terjun lagi di akuntansi itu udah nggak perlu banyak yang belajar gitu. Mungkin dasar-dasarnya aku udah kuasain semuanya. Kayak ada antropologinya, ada sosiologinya, ada geografinya, bahkan ada entrepreneurnya gitu. Itu aku tuh tertarik banget karena selain
Udah Kak Syafa udah. Ya, bentar ya. Oke, RZT mau on cam nggak sama Fatihah on cam nggak? Mau. Kok mirror kameranya nggak mau? Ini aja. Oke. Aduh, off. Oke, aku pimpin ya. Satu, satu, dua, satu, dua, tiga. Nah, satu, dua, tiga. Sudah. Kayak boleh balik ke main room ya kalau sudah. Oke, sudah ya semuanya. Kalau sudah, aku harap dengan sesi sharing tadi kalian bisa saling mengenal satu sama lain. Kalian berarti sudah bisa mengambil keputusan itu yang baik itu seperti apa, kayak gitu. Nah, karena kita ada 3 menit lagi, oh ya, untuk besok, jadi agendanya itu, besok itu kita ada TO, tapi tapi besok itu tetap ada kelas ya. Jadi TO-nya itu pas Spirmon aja. Jadi besok TK ada Spirmonnya diganti sama TO. Tadi masuk join Zoom-nya itu jam setengah 10 pas kelas materi gitu ya. Jadi join Zoom-nya setengah 10 pas kelas materi, Spirmonnya diganti dengan TO. Nah, jangan lupa teman-teman, tolong banget diluangkan untuk sesi TO ini karena TO ini itu akan sangat berpengaruh pada hasil konsultasi jurusan nanti. Jadi teman-teman itu harus mengerjakan TO-nya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya hasilnya juga bisa maksimal, bisa akurat gitu, hasil konsultasi jurusannya gitu. Oke, karena kita ada 2 menit lagi, sebelum ditutup, mari kita dokumentasi terlebih dahulu yang full timnya. Yuk guys, on cam dulu, on cam. Sinyalnya, on cam. Wes, ada yang mau on cam lagi? Oke.
Communication ya. Oke, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti Spirmon kita hari ini. Semoga teman-teman semuanya nanti yang di Arangat Gapuh nanti bisa dapat hasil yang sesuai ekspektasi kalian di SNBP. Amin. Dan kita beri 1 menit lagi. Aku persilahkan kalian buat istirahat dulu ya sambil kita menunggu kakak tutornya. Oke, terima kasih dan selamat istirahat sejenak. Stop recording.